गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, केम छो? बधा मजामां ना? तो हूँ सुस्मिता मैडम आजे तमारा जो पहला पोएम है माय सॉन्ग एटले मारू गीत ए आज एक्सप्लेन करशुं। एना पहला हूँ कई तमे लोगोने कहूँ छूँ ए सांभळो। तमे लोगो एक भी छोकराओ एवा नथी के मने होमवर्क करीने बतावो छो, तो तमे तमारा इंटरनल मार्क जे छे इंग्लिशनुं ए भूली जाओ। हूँ कोईने पण मार्क्स नहीं आप्युं। ज्यारे सुधी आपड़ा मीट में लेक्चर चालू हतुं त्यारे तमारा बधाना ज मैक्सिमम जे छे वर्क आवतुं हतुं। एना पछी तमारा एक वर्क हूँ जोई नहीं, एटले तमे वर्क न करी शको मने कई वांधो नहीं, पर तमे तमारा मार्क भूली जजो कि मैडम मने मार्क शुं काम नथी आप्या इंटरनल, त्यारे हूँ सरहारे वात करी लईश। समझी गया? हवे आ जे छे माय सॉन्ग ए आज एक्सप्लेन करशुं। एना भी हूँ होमवर्कनु दई दऊँ। हवे तमे करो कि न करो ए तमारा प्रश्न छे ने हूँ पछी तमारा पेरेंट्स साथे ज वात करशुं। तो रेडी? आजे आपणे जे छे माय सॉन्ग एटले मारू गीत जे छे ए आजे आपणे जोई लेवुं। माय सॉन्ग एटले मारू गीत एनु मीनिंग छे। आ एक बो रविंद्रनाथ टैगोर जे एक नोबेल एवॉर्ड विनर एक राइटर हतुं, एने गीतांजलि लखीने एने एवॉर्ड मळ्युं हतुं। ए विश्व कवि एने बधा कहे छे। तो एनी एक सरस मजानुं एक मारू गीत एक पोएम छे जे आजे आपणे एनुं वर्णन करशुं। दिस सॉन्ग ऑफ माइन विफ वाइंड इट्स म्यूजिक अराउंड यू माय चाइल्ड। आ मारू गीत तारी आजूबाजू गूंजसे मारा वाड़। लाइक द फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव, प्रेमनी वातनी जेम। दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फोरहेड लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग। आ मारू गीत तारा कपाळे आशीर्वाद प्रेमथी चुंबन करशे। When you are alone, it will sit by your side and whisper in your ear. જ્યારે તું એકલો હોઈશ ત્યારે તારી પાસે બેસી હળવેથી કાનમાં કંઈક કહેશે। આ જે છે બહુ સરસ એક કવિતા છે જે એની માં એક એનું દીકરોને કેટલું દીકરા યા દીકરીઓને प्रेम करे छे ने लाड करे छे तेनु वर्णन आ कविता में कवि ने बहु मधुरता थी कर्यो छे। When you are in the cover, if it will fence you about with aloofness। જ્યારે તું ટોળામાં ઘેરાયો રહીશ ત્યારે તે તારું રક્ષણ કરશે कोई आशक्ति बिना। अलोफनेस एटले आशक्ति। माय सॉन्ग विल बी लाइक अ ईयर ऑफ विशिंग टू योर ड्रीम्स। मारू गीत तारा सपनोनी पंखो बनशे। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्ज ऑफ द अननोन। ते तारा हृदय ने अजाणी दुनियाना किनारे लई जशे, अनुभव करावशे। इट विल बी लाइक अ फेथफुल स्टार ओवरहेड व्हेन ए डार्क नाइट इज ओवर योर रोड। ते एक वफादार तारानी जेम प्रकाशे ज्यारे रोड ऊपर अंधारी रात हशे। माय सॉन्ग विल सिट इन द gullets of your eyes and will carry your sight into the heart of the things। मारू गीत तारी आँखों में चमकसे अने तारी दृष्टि ने हृदय में पहुँचाड़शे। अने मृत्यु and when my voice is silent in death, my song will speak in your fibbing heart। અને મૃત્યુ સમય મારો અવાજ નહીં હોય ત્યારે મારું ગીત તારા જીવંત હૃદયમાં ગુંજશે।
એક માં જે એનો દીકરોને એને વાલને એટલું પ્યાર કરે છે, એનો પ્રેમ કરે છે, એની વર્ણન આ કવિતામાં કવિએ કર્યું છે, જેમાં એનું માનું એક માં તારા ગીતથી એના છોકરાને કેવી રીતે રક્ષણ કરે છે, એના ધ્યાન રાખે છે ને હડપલ એના હૃદયમાં હોય છે. તો આજે આપણે જે છે એના ગ્લોઝરી વર્ડ્સ હું એક્સપ્લેન કરશું. ફોન્ડ આર્મ્સ એટલે ખુલ્લા શાસ્ત્રો બળી. ફોન્ડ આર્મ્સ ખુલ્લા શાસ્ત્રો બળે. પછી ફોરેડ એટલે કપાળ. પછી બ્લેઝિંગ એટલે કૃપા. ટુ ફેન્સ એટલે રક્ષણ કરવું. સીટ બાય યોર સાઈડ તારી પાસે બેસીશ. સીટ બાય યોર સાઈડ તારી પાસે બેસીશ. એલુપનેસ એકલતા. વિસ્પર ધીમેથી કાનમાં કહેવું. વિસ્પર એટલે ધીમેથી કાનમાં કહેવું. ટુ ટ્રાન્સપોર્ટ પરિવહન કરવું. ટુ ટ્રાન્સપોર્ટ પરિવહન કરવું. ઓન ધ વર્જ ઓફ અનુભવની નજીક. ઓન ધ વર્જ ઓફ અનુભવની નજીક. હવે જો C.1માં કમ્પેરિઝન છે, એ ગ્લોઝરી વર્ડ્સ તમને 2 વાર લખવામાં આવશે હોમવર્કમાં. એના પછી કમ્પેરિઝન છે જે 1 આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. ફર્સ્ટનું વોટ વિલ ધ સોંગ ડુ ટુ ધ ચાઇલ્ડ વેન ઇટ્સ એલોન એટ ધ નાઇટ. એનો મતલબ શું છે? રાત્રે જ્યારે બાળક એકલો હોય ત્યારે ગીત કેવી અસર કરશે તેના ઉપર. તેનું જે આન્સર છે વેન ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ અલોન એટ નાઇટ. વેન ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ અલોન એટ નાઇટ it will wind its music. It will wind its music around him. It's music around him. ફરી વારથી કહું છું. When the child is alone at night, when the child is alone at night, it will wind its music around him. It will wind this music around him. પહેલાનું. હવે બીજાનું. How does the song act when the child thinks of it? જ્યારે બાળક કાવ્યનો વિચાર કરે ત્યારે ગીત કેવી અસર કરે છે? જ્યારે બાળક કાવ્યનો વિચાર કરે છે ત્યારે ગીત કેવી અસર કરે છે? એના આન્સર જો. વેન ધ ચાઇલ્ડ થિંક્સ ઓફ ધ સોંગ. વેન ધ ચાઇલ્ડ થિંક્સ ઓફ ધ સોંગ ઇટ એક્ટ્સ લાઇક એ કિસ ઓફ બ્લેસિંગ. ઇટ એક્ટ્સ લાઇક એ કિસ ઓફ બ્લેસિંગ. તો ફરી વારથી કહું છું બીજા નંબરનું આન્સર. વેન ધ ચાઇલ્ડ થિંક્સ of the song it acts like a kiss of blessing. હવે ત્રીજું. when does the child feel that it being watched and loved by the parents? બાળકને ક્યારે અનુભવ થાય છે કે માતા પિતા તેમને નિહાળી રહ્યા છે? જ્યારે એટલે when the child feels safe, when the child feels safe at the time child feels that he is being watched and loved by the parents. When the child feels safe at that time, child feels that he or she is being watched and loved by the parents. ત્રીજાનું. હવે ચોથાનું. What does the go song give to the child? બાળકને ગીત શું આપે છે? The song gives wing to the child. બાળકને જે છે ગીત પંખો આપે છે. શું આપે છે? The song gives wing to the child. The songs give wings to the child. હવે પાંચમું. ફાઇન્ડ આઉટ ધ સિનોનિમ્સ ઓફ ધ વિઝન એન્ડ લોનલી વિઝન. સમાનાર્થી શબ્દ મતલબ વિઝનનું ને લોનલીનું સમાનાર્થી એટલે એક જ જેવા શબ્દ. વિઝન એટલે સાઇટ મતલબ આપણે કોઈ આઈ વિઝન આપણે નહીં કહેતા કે આપણે આઈ વિઝન મતલબ આંખો દેખાય એટલે સાઇટ આઈ વ્યૂ આપણે સાઇટ કહી શકીએ વિઝનનું. લોનલી એટલે એલોન એકલાપણ. લોનલી એટલે એલોન. તો પહેલાં સમાનાર્થી વિઝનનું છે સાઇડ ને બીજા લોનલી છે એલોન. હવે જે છે અમે લોકો એના પછી એક ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ છે એ લઈ લઈએ છીએ. આ ફિલ ઇન ધ જો ટેબલ છે એ લઈ લઈએ છીએ. તો એમાં જો C.2 વોટ ઇઝ ધ સોંગ લાઇક? ગીત કેવા પ્રકારનું છે? ધ સોંગ ઇઝ લાઇક અ પ્રોઝ. ધ સોંગ ઇઝ લાઇક અ પ્રોઝ. આ બોક્સનું નીચે લખવાનું છે, બોક્સનું અંદર લખવાનું છે ક્વેશ્ચનના નીચે. ધ સોંગ ઇઝ લાઇક અ પ્રોઝ પહેલા બોક્સમાં. બીજામાં
વોટ વિલ ધ સોંગ ડુ? ગીત શી અસર કરશે? વિલ એપિયલ ઇઝ હાર્ટ એન્ડ લાઈફ. વિલ એપિયલ ઇઝ હાર્ટ એન્ડ લાઈફ. બીજામાં લખવાનું છે, બીજા બોક્સમાં ઇટ વિલ એપિયલ હિઝ હાર્ટ એન્ડ લાઈફ. હવે ત્રીજામાં આપણે જઈએ છીએ, ત્રીજા બોક્સમાં વેન એટલે ક્યારે. ત્રીજા બોક્સમાં લખવાનું છે વેન હી ઇઝ અ એથિયા એલોન ઓર ઇન એ ગ્રુપ. વેન હી ઇઝ એથિયા એલોન ઓર ઇન એ ગ્રુપ ઓર ઇન ડાર્કનેસ. ઓર ઇન ડાર્કનેસ. વેન હી ઇઝ એથિયા એલોન ઓર ઇન એ ગ્રુપ ઓર ઇન ડાર્કનેસ. આ જે છે આ 3 તમને લખવાનું રહેશે. રેડી? એના પછી હોમવર્કમાં 2 ટાઈમ. એના પછી આપણે C3 લઈ લઈએ છીએ. એમાં ટીક માર્ક ધ સેન્ટેન્સ એન્ડ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ. નજીકના અર્થોને ટીક માર્ક દર્શાવો. એટલે ધ સોંગ વિલ બી લાઈક અ ફેથફુલ સ્ટાર. સોંગ જે છે આ શું છે? ધ સોંગ વિલ બી શાઇનિંગ સ્ટાર ઓફ ધ ચાઇલ્ડ. ધ સોંગ વિલ બી અ સ્ટાર દેટ વિલ ગાઈડ ધ ચાઇલ્ડ. ધ સોંગ વિલ હેલ્પ ધ ચાઇલ્ડ રીચ હોમ. નો, સેકન્ડમાં આવશે ધ સોંગ વિલ બી સ્ટાર દેટ વિલ ગાઈડ ધ ચાઇલ્ડ. પહેલામાં સેકન્ડ, બીજામાં ફાસ્ટ, ત્રીજામાં પહેલો, ચોથામાં છેલ્લો. પહેલામાં બીજો, બીજામાં પહેલો, ત્રીજામાં પહેલો, ચોથામાં છેલ્લો. રેડી? હવે C.4નું છે ટ્રુ ફોલ્સ. સાચા વાક્ય ટ્રુ અને ફોલ્સ અને ખોટા વાક્ય એટલે ફોલ્સ. ધ સોંગ વિલ ટચ ધ હેડ ઓફ ધ ચાઇલ્ડ. પહેલો જે છે એ ફોલ્સ આવશે. ધ સોંગ વિલ ટચ ધ હાર્ટ આવશે, હેડ નહીં. ધ ચાઇલ્ડ વિલ બી ટેકન કેર ઓફ બાય સોંગ વેન ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ અલોન. જ્યારે એ એકલા હોય આ જે સોંગ છે એ એનું ખ્યાલ રાખશે. એટલે આ ટ્રુ. બીજામાં ટ્રુ, પહેલામાં ફોલ્સ, બીજામાં ટ્રુ. ત્રીજામાં ધ સોંગ વિલ વિસ્પર ઇન્ટુ ધ ઇયર્સ ઓફ ધ ચાઇલ્ડ. ત્રીજામાં પણ ટ્રુ, કેમ કે આ જે છે સોંગ ચૂપચાપથી એના કાનમાં ગાય છે. ચોથામાં ધ સોંગ વિલ બી ગાઈડર સ્ટાર વેન ધ ડાર્ક ડે ઓવર ધ ચાઇલ્ડ્સ પેથ. જ્યારે આ બાળક એકલા હોય આપણા જે છે સડક ઉપર હાલશે ત્યારે એને ગાઈડ કરશે. એટલે આ ટ્રુ છે. ફોર્થનું ટ્રુ ને ફિફ્થનું વેન ધ પેરેન્ટ્સ ડાય ધેર ઇઝ અ પ્લેસ ફ્રોમ ધેમ ઇઝ ચાઇલ્ડ હાર્ટ્સ. જ્યારે પેરેન્ટ્સ મળી જાય છે ત્યારે જે છે એ ચાઇલ્ડ હાર્ટમાં જશે નહીં, એના કાનમાં. એટલે આ જે છે આ ફોલ્સ છે. એટલે પહેલામાં ટ્રુ ફોલ્સ, પહેલામાં ફોલ્સ, બીજામાં ટ્રુ, ત્રીજામાં ટ્રુ, ચોથામાં ટ્રુ, પાંચમામાં ફોલ્સ. તો આ જે છે ચેપ્ટર આ અહીંયા પર જ ખતમ થાય છે આજે આ પોએમ. ને એનું જે એક્સરસાઇઝ પણ પૂરું થઈ ગયું છે. તો ગ્લોઝરી બે બાર કરવાનું છે તમારા ફેરબુકમાં. ને કમ્પેરિઝન જે છે C1 લઈને C.4 2 બાર કરીને મને બતાવવામાં આવશે. છોકરાઓ તમે લોકો હોમવર્ક ન કરો તો હું કોઈને ઇન્ટરનલ માર્ક્સ ન મૂકીશ. આ છેલ્લો તમે લોકોનું વોર્નિંગ છે. તમે લોકો ઇંગ્લિશનું વર્ક ન કરો તો હું સર હારે તમારા પેરેન્ટ્સ સાથે વાત કરશું. તો આજના લેક્ચર અહીંયા પૂરું થાય છે. સ્ટે સેફ, સ્ટે હોમ. ગુડ બાય.